Hi friends, I hope you are doing well. Yes. Today let's see auxiliary verbs. Already பண்ணிருக்கேன். But உங்களுக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்குன்னு சிலர் கேட்டாங்க. So that I will repeat again. Auxiliary verbs. Auxiliary verbs are nothing but helping verbs. Helping verbs. Yes. நம்மளுடைய இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ்ல ஃப்ரேம் பண்ணும்போது இந்த வேர்ட்ஸ் இல்லாம நம்மளால சென்டென்ஸ் எதுவுமே ஃப்ரேம் பண்ண முடியாது. That's why we call them as helping verbs. Auxiliary verbs totally எத்தனை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா nearly 24 auxiliary verbs நமக்கு இருக்கு. 24 இருக்கு. Yes. So basic primary auxiliaries. என்ன பேரு? Primary auxiliaries. Yes. இந்த primary auxiliaries எதெல்லாம் primary auxiliariesனா be form. be formல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற words என்ன அப்படின்னா am, is, are. am, is, are. இந்த am and is, are இதுக்கு எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா present tense-க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். tense என்ன time, it denotes time. So present tense க்கு யூஸ் பண்றது am, is, are. am எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? I am. I கூட am. singular noun singular னா is யூஸ் பண்ணுவோம். are for plural noun. Okay, this is for present tense. am and is உடைய past tense என்ன அப்படின்னா was. am ஓட past tense was. Again this is used for singular noun. are past tense is were. This is for plural. Okay, so am, is, are, was, were. These five we call it as be words. From be we are getting all these words. இதெல்லாம் be ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற words இது am, is, are, was, were. இது எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? இது present tense க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இது past tense க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, yes. Next form. Next is do form. do form. do எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா do, does, did. do, does, did உடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இதை நம்ம அப்படியே டைரக்டா do, does, did ஆவும் யூஸ் பண்ணுவோம். do for singular, sorry plural. does s இருக்கா, this is for singular. இது ரெண்டும் present tense க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். and did for past tense, either singular or plural, whatever it is, you can use the word did past tense. So do, does, did. இது பேசிக்கா do, does, did ஆவே நம்ம சென்டென்ஸா யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, she does her work, they do their work, they did their work அப்படினா யூஸ் பண்ணுவோம். otherwise இந்த do forms எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படினா இந்த do இருக்குல action words, எல்லா action wordsமே டைரக்ட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்ம்ல தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ play, play, sing, dance அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் do form. plays, sings, dances இதெல்லாம் என்னன்னா does form. played, sang, danced இதெல்லாம் என்னன்னா did form. So do, does, did வந்து indirect action words நம்ம இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, so without this we cannot frame any sentences. அதுக்காக தான் we call this as primary auxiliaries. Yes, இந்த primary auxiliaries அடுத்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா primary auxiliaries இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா have form. From have we get the word has, have, had. For perfect tenses க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த words has, have and had. Yes, has for s இருக்கு, so we can remember it as singular. have for plural, plurals க்கு have யூஸ் பண்ணுவோம். அதை தவிர்த்து I have, we have, you have, they have. So இந்த pronouns க்கு பக்கத்துல always you will have form. இது ரெண்டுமே present tense க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். had for past tense. Okay, yes. So these are primary auxiliaries. So has, have, had இங்க ஒரு 3, அங்க do, does, did already ஒரு பார்த்தோம் ஒரு 3. So B formsல ஒரு 5. So total பாத்தீங்கன்னா 5 plus 8 plus 3 we get 11 primary auxiliaries. Primary auxiliaries மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா 11 இருக்கு. Yes, next. So 11 primary auxiliaries over. Next we have important topic models. Every year we get a question in this models. What are these models அப்படின்னா இவங்க என்ன அப்படின்னா இவங்க primary auxiliaries உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ் இருக்குல is, are, was, were இவ்வளவு தான பார்த்தோம். எஸ், அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜெனரலா சென்டென்ஸ்க்கு பக்கத்துல சிங்குலர் நவுனா ப்ளூரல் நவுனா பார்த்து போட்டுட்டு இருந்தோம். ஆனா மாடல்ஸ் அப்படி கிடையாது. மாடல்ஸோட வேர்ப்ஸ்க்கு அந்த வேர்ப்ஸ்க்கே இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் மீனிங். அதுக்குன்னு ஒரு வேர்டுக்கு அந்த மீனிங்கே இருக்கு. ஓகே, எஸ். வாட் ஆர் தி மாடல்ஸ்னா we have 9 models. Totally we have
9 models. What are they? அப்படின்னா shall, should, will, would, can, could, may, might, must. Shall, should, will, would, can, could, may, might, must. So these we call it as models. In the words, in the 9 words, 9 words, we call it as models. Yes. If in the words பார்க்கும்போதே we know that shall. Shall எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா I shall, we shall, you shall, they shall இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த shall சொல்லும்போதே என்னன்னா அது ஒரு பெர்மிஷன் கேட்குற மாதிரி இருக்கா? Shall I get in? அப்படிதானே கேட்போம். Shall I do it for you? கேட்போமா? எஸ். ஸோ ஷால் அப்படின்னும் போது அவங்களா விருப்பப்பட்டு வந்து பண்ணட்டுமா வரட்டுமா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஷால் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே எஸ். ஷுட் என்ன அப்படின்னா ஷாலுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஷுட். பட் இது என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக சொல்றது, ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஆர்டர் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இடத்துல தான் we use the word should. We should follow the rules. எஸ். The same thing தான் in the must. Strong obligation. ஓகே பாசிபிலிட்டி கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்ற இடத்துலலாம் இந்த ஷுட்யும் மஸ்ட்யும் we can use. Both are same. Meaning wise they both are same, but நம்ம வேர்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே we must follow the traffic rules. ஓகே அப்படி சொல்லும் போது must யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே எஸ். நெக்ஸ்ட் will. இந்த will என்ன அப்படின்னா willingness. will என்னும் போது willingness, will power, நம்மளோட will power. எஸ். he will do it, I will do it, you will do it அப்படி நம்மளுடைய ஸ்ட்ராங்காக சொல்லும்போது. அண்ட் இது மோஸ்ட்லி வில் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் டென்ஸ் சொல்லும்போது நம்ம வில் யூஸ் பண்ணுவோம் வில். அண்ட் would என்ன அப்படின்னா வில்லுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்ட் தான் would. இந்த would சொல்லும்போது என்னன்னா கொஞ்சம் டவுட், அந்த ஆக்ஷன் வந்து நடக்குமா அப்படின்றது நமக்கு கொஞ்சம் டவுட் தான். ஓகே அதனால தான் would. he would come, வருவான் அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் கேன். கேன் என்ன அப்படின்னா எபிலிட்டி, நம்மளுடைய எபிலிட்டி. I can do it, you can do it, they can do it. Yes, so அவங்களுடைய ability is called as can. Can உடைய past tense we can say it as could. இது ஸ்ட்ராங்கா சொல்றது, இன்னுமே ஸ்ட்ராங்கா அவங்களுடைய ability சொல்லும்போது past tense சொல்லும்போது he could surely do it சொல்லுவோம்ல. Yes, that is that could. Yes, this may and might specialty என்ன அப்படின்னா doubt. This is doubtful. It may rain today, he might come today. So இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா இந்த மைட்டினும் போது ஒரு மைட்டினஸும் சொல்லலாம். பட் இது வந்து சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதோட சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணும்போது டவுட்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் தி 9 மாடல் verbs. shall, should, will, would, can, could, may, might, must. So if you are getting in your question paper, choose the models அப்படின்னா இந்த வேர்ட்ஸ் இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணுங்க. இந்த வேர்ட்ஸ் இருந்தா they are called as models. Okay yes. So here we have got 9 models. Next, semi-models or quasi-models. Semi-models or quasi-models. இந்த வேர்ட்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இவங்களை கொண்டு போய் ஆக்ஸிலரியிலும் போட முடியல, மாடல்ஸ்லையும் போட முடியாதனால we are calling them as semi. செமினா அப்படி இப்படி இப்படி இருக்கு, பாதியில் இருக்கு. quasi இந்த பக்கம் போக முடியாது, அந்த பக்கம் போட நடுவில் இருக்கு. That's why we call this semi-models or quasi-models. There are only 4 words in this: need, dare, used to, ought to. Need, dare, used to, ought to. Need. The word itself tells you that. Necessity. Necessity-ஆன words use பண்ணும்போது we use the word need. You need to read all the chapters. Need. You need not water the plants while it is raining. மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நீங்க தண்ணி ஊத்த தேவையில்லை. Need not. So need is the necessity. The word tells you the meaning. Need. Dare. Dare is bravery. How dare you are. எவ்வளவு தைரியம் இருக்கும் உங்களுக்கு சொல்லுவோமா? Yes. So bravery-ஆன சம்பந்தமான words யூஸ் பண்ணும்போது சென்டென்ஸ்ல we use the word dare. And this ought to. ought to என்னன்னா நம்ம மாடல்ஸ்ல பார்த்தோம்னா should or must, the same meaning தான் இது ought to. அதேதான் strong obligation, compulsory. You ought to do it, you ought to present in the class, you must do it சொல்லுவோம்ல. Yes, that is that ought to.
Okay, yes. Here the special word used to. The word itself tells you that is past. Use உடைய past tense என்ன? Use past tense is used. So past tenseல நடந்த ஒரு விஷயம் that is called as used to. Used to அப்படின்னா என்ன? உங்களுடைய past habitual action. Past habitual action. உங்களுக்கு சின்னதுலயோ இல்ல பழைய காலத்துலயோ இல்ல போன மாசம் கூட இருந்திருக்கலாம் அந்த ஹாபிட். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாஸ்ட் ஹாபிச்சுவல் ஆக்ஷன். இப்போ அந்த ஆக்ஷன் உங்களுக்கு இல்ல அப்படிதான் அர்த்தம். ஓகே, அப்பதான் நீங்க என்ன பண்ணணும், யூஸ்ட் டுன்னு போடணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ சே ஐ யூஸ்ட் டு டீச் வெல். இஃப் ஐ சே லைக் திஸ், ஐ யூஸ்ட் டு டீச் வெல், நான் நல்லா டீச் பண்ணுவேன்ப்பா அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் ஆயிடும்னா, இப்போ நான் நல்லா டீச் பண்ணலன்னு அர்த்தமாயிடும். ஓகே, அதனால நான் இங்க வந்து யூஸ் டுன்னு போடக்கூடாது. நான் என்ன பண்ணணும், வெறும் ஜஸ்ட் ஐ டீச் வெல் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, அப்ப நான் யூஸ் டு எங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஐ யூஸ்ட் டு ட்ரிங்க் காஃபி. then it means ஒரு காலத்துல நான் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தேன், இப்போ எனக்கு காஃபி பிடிக்கிறது இல்லை, நான் காஃபி குடிக்கிறது இல்லை, அந்த ஹேபிட்டை நான் என்ன பண்ணிட்டேன், விட்டுட்டேன், கிவ் அப் பண்ணிட்டேன். Okay, so when you give up something, the past habitual action, we use the word used to. Okay, yes. So these four, need, can, used to, or to. Now 4. Yes, totally we have 24 auxiliary verbs. Yes, got it? Yes, I hope you understand it. Thank you. Have a nice day. All the best.